कार अक्षरे नहीं रकार मिशाओ आकार पारु से देई चारि तले थुओ सात अंक पासे देई आठ अंक लेख मंडला देई तही नाम ब्रह्म जोख सप्तगति मंत्रा ए जे 14 अक्षर यहाँ भजिन भव सिंधु हे बुपार नमस्कार दर्शक बंधु ମୁଁ ଶିବଦତ୍ତ ଭାରତୀ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚଶେଖର ମହାରାଜ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय ध्यानकुद जय माँ सारला जय जगन्नाथ अनंत ब्रह्मांडर स्वामी प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा विश्व प्रभुंकर चरण तले अनंत कोटि प्रणाम। साधु सन्थ भारत वर्षर देश साधु सन्थ देश साधु सन्थ को सम्मान प्रणाम। ज्ञान और विज्ञान ये दुईटी भगवान ज्ञान विज्ञान जोग गोटे गीतार ये विज्ञान जुग विज्ञान वैज्ञानिक माने जहाँ आम मान उपकार कर ज्ञान द्वारा विज्ञान उद्भव हो ज्ञान आग तापर विज्ञान तेरे महापुरुष माने बहु वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान को आदर कर बहु जंत्र स्थापन कर शून्य जंत्र निराकार जंत्र एकाक्षर जंत्र अणाक्षर जंत्र ये जंत्र माध्यम से बहुत तत्व निहित कर जार आवश्यकता रही जहाँ को बुझा अति गहन तेणुकि सन्थ गुरु सद्गुरुंकर कृपा ना सहजरे बुझे जन वैज्ञानिक केवे जन आउ जन वैज्ञानिक को अनुकरण अनुसरण न कले जान सबू जिनसर ऊर्ध को गले एक नास्तिकवाद सृष्टि छाड़ दिए जमी ब्रह्म एक ब्रह्म हो गला आउ कौन क्षुद्र जिन को लोड़ा जाए शास्त्र आध्यात्मिक मार्ग में एक ब्रह्म हो गला आउ कौन पूजा कर्म दरकार पड़े ज्ञान विज्ञान ये दुईटी हूँ आमर आलोच्य विषय विज्ञान बहुत करामती रही ज्ञान भी बहुत करामती रही विज्ञान समसामयिक जिनिस को आनंद दे था ज्ञान इह परकाल को आनंद दे था तेणु आम जुग कौन हो जुग कौन हम जुगर महिमा कौन अच्छी बहुत विचार एवं देखिए भी महापुरुष मानकर गोटे जंत्र आपण मान देखिए एकाक्षर जंत्र हूँ चौद ब्रह्मांड जय करने को मंत्र बल सिद्धि लाभ कर तेणु हकार अक्षर नहीं रकार मिशा शब्द हर आकार पारुष दे चारि तले थुओ हर हरा हरु हरे हर हरि हर नम ये जो मंत्र बाहर गोटे अक्षर 14टी अक्षर मंत्र बाहर जंत्र विज्ञान महापुरुष माने बहु जंत्र विज्ञान कर जो जंत्र को बुझे जमी अंग शून्य जंत्र प्रथम स्थापित जंत्र नाम ब्रह्म तदंतले नाम ब्रह्म तदंतले काम तदंतले प्रणवदय शून्य जंत्र स्थापित ये जंत्र विज्ञान को बुझा एक गुरु शिष्य परंपरा एक साधना परंपरा कथा तेरे ये सब जंत्र रहिले साधारण लोक जदि जंत्र को पूजा करे यही जंत्र द्वारा तुलसी पत्र चंदन दे पूजा करे नित्य नैमित भाव में जंत्रगत जल पान करे तार अनेक रोग मुक्त हो जाए अनेक समस्यार समाधान हो जाए एवं ये जंत्र हाँ सी तो बहु प्रकार जिनस अच्छी सी तो बहु प्रकार जिनस तार सीमाबद्ध नाई तेरे महापुरुष मानकर विराट जंत्र अवक्त जंत्र अनाम जंत्र ये गोटे जंत्र महापुरुष कर जगन्नाथ जंत्र यही जगन्नाथ मूर्ति चारि वेदे गोपत मंत्र जंत्र तंत्र सूत्र रे गुरु कहती तत्व भज नीलाचल पति को एकाक्षरे प्रमाण जे जेते मार्गे भ्रमाइले केबे न हुआ भ्रम ये जो जंत्र
ଏ ଏକାକ୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଯନ୍ତ୍ର ବହୁ ଯନ୍ତ୍ର ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି। 84 ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ର ଅନେକ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯନ୍ତ୍ର, ଏଠି ଯୋଗମାୟା ଯନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ବିରାଜିତ ଅଛି। ଏ ଯନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମଣିଷ ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ୟାକୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ କହିହବ ନାହିଁ। ୟାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ ଏବଂ ସାଧନା ବଳରେ ୟାକୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ମତ କେବଳ ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯୋଉଠୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଫଳ ହେଲେ ହିଁ ହବ, ଅଚ୍ୟୁତ ବାକ୍ୟ ଅନଥା ରହିବ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଣୀ କେବେ ଅନଥା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସବୁ ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବହୁ ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଯୋଉମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାବିଦ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ନେଇପାରିବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ପୂଜା କରି ନିୟମରେ ରହିଲେ ହବ। ଏହାର କେତେକ ନିୟମ ଅଛି, ନିଷ୍ଠା ଅଛି, କେତେ ଗୁଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଜଣକୁ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ତାକୁ କହିହବ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଅନୁଭବର ବିଦ୍ୟା। ଏ ଅନୁଭବ ବାହାରେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି। ବହୁତ କଥା ଦିଆଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝାବଣା ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି ଅଭାବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ନାସାରେ ପବନ ବହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନାସାରେ ପବନ ବହୁଛି, ତା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପବନ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ବିଷ୍ଠାରେ ପଡୁଛି, ଶବରେ ପଡୁଛି, ପଚା ଜାଗାରେ ପଡୁଛି, ଜଳରେ ଅଗ୍ନିରେ ବାୟୁରେ ସବୁଠି ମିଶୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ବାସ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆରଗଣା ଅଧଭୋଜନ କର, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବଘାରି ଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାସାରେ ପଶିଗଲା, ଆରଗଣା ଅଧଭୋଜନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛେ। ତେଣୁ ବାୟୁ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ମୁସଲମାନଙ୍କର ବାୟୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବାୟୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାୟୁ ଏକ ଦେବତା ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଯେମିତି ପବନ ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଗୁଡା କଥା ଶିଖୁଛେ। ମୁସଲମାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମସଜିଦରେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଠ ଆଦି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଦେବ, ସେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଣନାରେ ଆମର ମତାନ୍ତର ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୁସଲମାନ ଭାଇଙ୍କର ମସଜିଦରେ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତ। ତେଣୁ ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିକାର ଗତରୁ କେତେ ଗୁଡେ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି। ଜଣେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଏକ ଧର୍ମଲମ୍ବୀ ସକଳେ ସର୍ବେ ଈଶ୍ୱରାତ୍ମିକ। ସତ ରଜ ତମ ତିନିଟି ଗୁଣର ଅଧିକାର ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ରଜକୁ ଯିବି ତାର ରାଜସିକ, ତମ ଗୁଣକୁ ଯିବି ରାଜସିକ, ରାଜସିକରୁ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ଆସିବ। ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ନାହିଁ, ସତ୍ ଗୁଣରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହବ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି କୂଟ କରିବ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଗତି ଦୁର୍ଗତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବ। ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ। ତେଣୁ ସେ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ ହବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆହାର ଦରକାର। ଯେମିତି ଆହାର, ଯେମିତି ମନ, ସେମିତି ଭୋଜନ। ଆହାର, ମୈଥୁନ, ନିଦ୍ରା, ଏ ତିନିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆମକୁ ଯାଇକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଆହାରର ସଂଯମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆହାର ସଂଯମ କୁହାଯାଇଛି। ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ ଯୋଉ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁମାନେ ଠିକ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମଦ ମତ୍ସର ଭକ୍ଷଣ ଏସବୁ ରାକ୍ଷାସ ଭୋଜନ ଏ କଥା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡାକ ଏକତ୍ରିତ ଭୋଜନ କରିବା ଏକ ରାକ୍ଷାସର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ତପ୍ତ
କାମନା ବାସନା ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ଏବଂ ଆମ ମନରେ କୁଭାବନାକୁ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା ପଶୁ ହତ୍ୟା ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କରେ ନାହିଁ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ମୁସଲମାନ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଆମ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଅନେକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଆ ଗୋଟେ ଗଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଭଳି କଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ମତରେ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ହଉଛି 3ଟା। ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟାଏ ଅଶ୍ବିନୀ ମେଷ, ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱିଜା ମେଷ, ଗୋଟାଏ କୃତ୍ତିକା ମେଷ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି 3ଟା ଗୁଣରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଗୋଟିଏ ରାଶି ଶତ ରଜ ତମ 3 ଗୁଣରେ। ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଗଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦାନବ ଗଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନବ ଗଣ ରହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ? ମୂଳ କଥା ହଉଛି ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହି ବଳରାମ ଦାସ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସଟା କଣ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସଟା ଅନୁଭବ ଦ୍ଵାରା ହବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଜଣକୁ ଅତିରିକ୍ତ, ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କମୁଛି ନା? ଜଣକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଝାଡା ହଉଛି, ସେ ବଟିକା ଖାଇଲେ କମୁଛି ନା? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଅନୁଭବଟା ଏମିତି ହବା ଦରକାର। ଆଉ ବିନା ଅନୁଭବ ନହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୁଗ ଅଛି, ଏ ଯୁଗର ମହିମାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ ଯେ କରିବ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ହିଂସ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସ୍ୟ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସାଧନାରତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଅଣୁ ଅଣୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ସିଂହରୁ ଦଶିପକ କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ କର୍ମାଚାର ଯେମିତି କରିବ ଫଳ ସେମିତି ପାଇବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି 27 ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରି ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆମେ ଗୋଟେ କୋଷ୍ଠୀ କରିଦଉଛେ, ସେଦିନର ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, ଆଜି ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇଆ, ଆଜି ବାର ଏଇଆ, ଆଜି ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇଆ ଏବଂ ରାଶି ହବ ଏଇଆ, ଲଗ୍ନ ହବ ଏଇଆ, ଆମେ ଆକୁ ତିଆରି କରିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କୋଷ୍ଠୀଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ପିଲାଟି ଯୋଉଦିନ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ବିନ୍ଦୁ ଯାଇ ମାତା ଗର୍ଭରେ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କାଳ ବେଳା କଣ ଥିଲା ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେ ଦିନ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେ କେଉଁ ସମୟ କୋଉ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର କଳା ବେଳା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ ମୋଟାମୋଟ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଧରିକି କହିଦଉଛୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ବଦଳ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବେ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ଥିଲେ, ରାଜା ରାଣୀ ବଂଶପୁରକୁ କେବେ ଯିବେ ଏବଂ କୋଉ ସମୟରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସନ୍ଥ ସାଧୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କରାଉଥିଲା ଏବଂ ଦିନ ବାର ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୁଆଟେ ଆଣିକି ଆପଣ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଗଡେଇ ଦେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ଗୁଆଟି ପଡିବ, ଯୋଉ ଚକ୍ରରେ ପଡିବ ପ୍ରଶ୍ନ କରତା ସେଇ ଚକ୍ରରେ, ଯେମିତି ହନୁମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଗମାୟା ଯନ୍ତ୍ର, ନିରାକାର ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଏ ଲୋକ କେମିତି ହେବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିଲା ପରେ କୋଉ ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ରାଶିରେ ଏବଂ କୋଉଠି ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଗ୍ରହର ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି, କୋଉ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରେ କଣ ହବ, କାହାକୁ କିଏ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି, କିଏ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛି, କିଏ ସପ୍ତମରେ ଅଛି, ତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବ କଣ ହବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ସେ ତାର ବିବାହ ବର୍ଷ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ତାର କର୍ମ, ଜମି, ଭୂମି, ଗୃହ, କରଣ ଯୋଉ କଥା ଶୁଭଙ୍କର ଫଳ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆସିଲେ ଶୁଭ ଫଳ କେବେ ଆସିବ, ଅଶୁଭ ଫଳ କେବେ କଟିବ, ୟାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହୁ ପୋଥି ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ଅନୁଭବ କରିବା ଲୋକ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ, ବହୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମୁଁ କହିବି, ଯୋଉମାନେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୋଗୀ କି ହାତ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକତା।
କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ନିୟମ ନୀତି ଏବଂ ତାର ସେ ସେଇ ଧାରଣାରେ ରହିଲେ ହବ। ଆମେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ତାର ରୋଗ ତାକୁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ କି? ତାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ତାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ତାର ନିୟମ ନୀତି ଅଛି। ଯଦି ସେଗୁଡାକ ଜଣେ ମାନିବ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ନିଜାସ ଅଛି, ସତ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ ସେ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ମତ, ବହୁ ପ୍ରକାର ପଥ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି, କିଛି ଜାଣି ନ ଜାଣି ପାରି ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ ସେ ବାଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଜିନିଷ ପାଇବେ କେମିତି? ଗଲେ ବି ସୁଧା କଣ ହେଲା? କୌଣସି ମନର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗଲେ ଯଦି ସେ ଠିକ ନିୟମ ନୀତିରେ ନ ରହୁଥିବ, ଠିକ ନିୟମ ନୀତି ପାଳିବ ନାହିଁ, ଠିକ ନିୟମ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଫଳ କୋଉଠି ପାଇବ? ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଭବ ଏବଂ ନିୟମ ନୀତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏକାକ୍ଷର, ଅଣାକ୍ଷର, ରାମତାରକା, ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସରସ୍ୱତୀ। ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜପ କରିବେ ତାର ସିଦ୍ଧି ହବ। ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ବି ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ରରେ ବି ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ବି ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ସିଦ୍ଧିର ନିୟମ ଅଛି। କୋଉଟା 21 ଦିନ ପାଳନ କରିବ, 21 ରବିବାର ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ହବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧିର କାମନା କଲେ ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ଏବଂ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ ସଫଳ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଦିନ ଅଧା ଆସିକି ବୁଝିଦେଇ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେବା, ମୁଁ ଆଜି ନେଇଗଲି ପାଟିଏ ସୁଧୁ କାନରେ, କାନ ସୁଧୁ ପାଟିଏ ପକେଇଦେଲି, ଯାହା ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ନା। ନିୟମ ନିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା, ଭକତି ରହିଲେ ହୃଦର, ଅର୍ଜୁନ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇବ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମୋର। ତେଣୁ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆହାର, ମୈଥୁନ, ନିଦ୍ରା ଏବଂ ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର, ତୀର୍ଥ, ଏକାଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର ଏଗୁଡାକ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଗୁଡାଏ ପୁରୁଷ ନାରୀର ବିଧାନ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡାଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସେସବୁ ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ବହୁ କଥା ଅଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆମେ କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅନୁଭବର ବିଚାର ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ କିଞ୍ଚିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ସୂତ୍ର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁ ମାର୍ଗ ଦେଖିଛୁ। କୋଉଥିରେ କେମିତି ସିଦ୍ଧି ହବ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଅନୁଭବର ବିଚାର। ତେବେ ସେ ଯାହା ଗୁଡା କାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ର, ବହୁ ମନ୍ତ୍ର, ବହୁ ସୂତ୍ର ପାଠ କରିଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସୂତ୍ର, ଯେ ଜାତି ସ୍ମର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଯୁଗ ଯୁଗର ଲୀଳାସଙ୍ଗୀ ପରିକର ବର୍ଗ, ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ସିଦ୍ଧି ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ି ଗାରେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବା କାହାର କ୍ଷତି ସାଧନା କରାଯାଇନପାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନା, ଯଦି ଜଣେ ସାଧକ କିଛି କୋଉଥିରେ ସିଦ୍ଧି କରିଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ହଉ, ଯଦି ସିଏ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲା, ପ୍ରଥମେ ସାଧକର ଅନିଷ୍ଟ ହବ। ସିଏ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସାଧକ କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧନା କରେ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ସାଧନା ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ କହିଛନ୍ତି, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଇଛି। ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଅପାତ୍ର କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟତାରେ ବା ତାକୁ ନେଇକି ଅପସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସାଧକର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ସାଧନା ମାର୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଗାନ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରି ବିଚାର କରି କରିବ। କୌଣସି ବିଦ୍ୟା କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ଆମେ ପୂର୍ବେ ନରବଳି, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା, ଅମକ ଢିକି ଏସବୁ ଯୋଉ ଥିଲା, କାହାକୁ ବଳି, ମା କଣ ବଳି କେବେ ଖାଏ? ବଳିର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦମନ କରିପାରେ, ବଳବତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦମନ କଲା, ସେ ହେଇଗଲା ବଳି। ତେଣୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯେ ଦମନ କରିଛି, ସେ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ବଳି ସବୁ ମାୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ବଳିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ମାୟା ଛଦ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ଦେବାଦେବୀ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ମା ସେ ସର୍ବମୟୀ, ମହାକାଳୀ, କାଳ କବଳୁ କର ପରିତାଣ, ଏଣୁ ତୁମର ନାମ କାଳିକା ନାମ। ତେଣୁ କାଳ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ।
ସଂସାରକୁ କାଳ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କାଳିକା ରୂପ ଧରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ର ଅବତାର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୈରବ ଅବତାର। ଏ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକି ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଥଜନକୁ ପାଳନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି? ଏଇ ସବୁ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଭକ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ମାର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତିକି ଆସି କରିବେ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବହୁ କଥା ଅଛି, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ତାର ଭଗବାନ ସେମିତି। ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆସି ଅନୁଭବ କଲେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଧିରେ କରାଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖୁଛୁ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମହିମା ମହାତ୍ମା ବହୁ ଭାବରେ ରହିଛି, ବହୁ ଦର୍ଶନରେ ରହିଛି, ବହୁ ତତ୍ଵରେ ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଣ ଅଛି ଲୋକମାନେ ତ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କିଏ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ବହି ପାଇଦେଲା, ଗୋଟେ କଣ କହିଦେଲା। ତାହେଲେ ବହୁ ବହି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଠି ସମାବେଶ ଅଛି। ହଜାର ହଜାର ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରହିଛି। ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଗବେଷଣା ଆମେ ଦିନ ରାତି କରୁ। ଏମିତିକି ରାତିରେ ଶୋଉନି ବି ଗବେଷଣା କରୁ। ତେଣୁ ସେ ଗବେଷଣା ନ କଲେ ତାକୁ ପାଇବ କେମିତି? ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗବେଷଣା ନ କଲେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କଲେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଜଣେ କିଏ କୋଉ ମାର୍ଗକୁ ବୁଝାଇଛି, ତାକୁ ବତେଇ ଦେଇଛି ଜଣେ, ସିଏ ତାକୁ ଭାବିଛି ସେଇଟା ଭାବିଛି ତା ପାଇଁ ବଡ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ମାର୍ଗ ଅଛି। କୋଉ ମାର୍ଗକୁ ଅବମାନ ବି କରିବା ଅନୁଚିତ। ସବୁ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇ ତାର ବାସ୍ତବତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ସବୁ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇ ତାର ବାସ୍ତବତା ଅନୁଭବ କରିବା ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ସବୁ ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ରବିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ବସେଇ ପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏବଂ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମା ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚସଖା ଏବଂ ସବୁ ବଳଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଧ୍ୟାନକୁଦ। କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସାଗର ବାବା ହରକିଦାସ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠରୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଭଲକିରି, ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।